ब्रेक तो बात करना सिलसिला एक बार फिर तो जारी और इस वेले दस दिए कि अज बहुत अहम दिन रहा जिस नाल जनता ने अपना फैसला सुनाया है और खास तौर पर भाजपा खेमे में बेहद खुशी पाई गई है जिथे कि वड्डी मैंडेट विच जित हासिल की थी हिमाचल दे विच हुण कांग्रेस सरकार बनाउण दी तैयारी विच नजर आ रही। हिमाचल के रुझानों में कांग्रेस की लीड बरकरार है, हले भी वोटां की गिनती जारी है। कांग्रेस हुण 40 सीटां ते अगे है ते भाजपा 26 सीटां ते सिमटती नजर आ रही है। उत्थे आजाद उम्मीदवार जो एक पासे एक वेले मन्निया जा रहा सी कि किंग मेकर हो सकते हैं, लेकिन हुण कांग्रेस नूं इन्हां दी शायद लोड़ नहीं ना भाजपा नूं लोड़ है। शिमला विच कांग्रेसी उम्मीदवार हरीश जनार्था दी जित हुई है। सो ये जो तस्वीर सामने आ रही है, हुण लगातार रुझान नतीजा बदल रहे हैं। नूरपुर सीट तो बीजेपी के रणबीर सिंह अपनी चोण जितन दे विच कामयाब रहे ने। कांग्रेस जेतू उम्मीदवार हुण चंडीगढ़ पहुंचणगे। जो सूत्रा तो अहम जानकारी मिल रही है जिस नाल कांग्रेस ने इत्थे जित दा परचम लहराया। 3:30 बजे चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचणगे कांग्रेस जेतू उम्मीदवार। सो खासी खुशी कांग्रेस के खेमे में पाई जा रही है क्योंकि बड़ी देर बाद कांग्रेस दे वर्करां नूं खुशी रहता है 40 और 25 का, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें जो है ऑपरेशन लोटस का कोई खतरा। वो लोग भी इस बात को समझते हैं और हम किसी के खिलाफ आज कुछ नहीं बोलना चाहते, न भाजपा नेताओं के खिलाफ न किसी के खिलाफ। मेरा ये मानना है कि देवभूमि में हमें ये भगवान ने मैंडेट दिया है, हम उसमें अपना कार्य पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको कहा विचार विधायकों से विचार विमर्श होने के बाद पार्टी हाईकमान तय करेंगे। हम प्रियंका जी को कितना श्रेय देंगे? नहीं, पूर्ण रूप से जो है श्रेय हम देंगे। प्रियंका जी को निश्चित रूप से उन्होंने मेहनत की वहाँ पे। सर प्रियंका बुलाया जा रहा है। अभी हमने अभी जो योजना बनाई है वो हमने, चूंकि चंडीगढ़ इसलिए है क्योंकि वहाँ चंडीगढ़ हिमाचल फैला हुआ है। शिमला जिले के लोग भी चंडीगढ़ आसानी से आ जाते हैं और कांगड़ा के लोग भी, हमीरपुर, चंबा, सब लोगों के लिए चंडीगढ़ एक सहूलियत पड़ती है। इसलिए अभी चंडीगढ़ हमने बुलाने की बात कही है। शाम तक ये फैसला लेंगे कि उनको चंडीगढ़ बुलाएं या शिमला बुलाएं। अभी हम जा रहे हैं, हम और भूपेश बघेल जी और हुडा जी वहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं। सीएम का क्राइटेरिया क्या होगा? क्या कोई सांसद भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं? देखिए, सीएम का जो भी क्राइटेरिया, जो कुछ भी है, सब पार्टी हाईकमान तय करेगी। ठीक है, धन्यवाद। हिमाचल दे लई राजीव शुक्ला कांग्रेस प्रभारी जिहड़े ने जिन्हां दा जो यकीनन खुशी जाहिर कर रहे हैं। प्रियंका गांधी नूं जित दा सेहरा उन्होंने बनया कि किस तरह नाल मेहनत की गई। सो मंडी सीट तो बीजेपी के अनिल शर्मा चोण जित गए ने। सो हुण नतीजे भी लगातार सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के जेतू उम्मीदवार मन्निया जा रहा है कि या तो चंडीगढ़ या फिर शिमला, इस दे बारे भी फैसला छेती कर लिया जाएगा, जिस नाल राजीव शुक्ला जानकारी दे रहे सन। सो अजय विचकार किते खुशी ते किते गम, क्योंकि ये जो चोण नतीजे आए ने बहुत अहम अज दा दिन सी। हालांकि बीजेपी नूं वड्डी खुशी हासिल हुई है जिस नाल मैंडेट वड्डा मिलिया है। 158 सीटां रिकॉर्ड तोड़ जित हासिल। हम बहुत आभारी हैं, वेणुगोपाल जी के बहुत आभारी हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, उन्होंने वहाँ पे कैंपेन किया और भारी सहयोग किया हम लोगों के साथ। और इसके अलावा जो है वहाँ पे सचिन पायलट जी ने बहुत ज़बरदस्त कैंपेन किया। हमारे राज्य के नेताओं ने ज़बरदस्त कैंपेन किया, चाहे वो रानी प्रतिभा सिंह हो, चाहे वो जो है मुकेश अग्निहोत्री हो, चाहे सुक्खू जी हो, चाहे वो जो है बाकी नेता हो, राजेंद्र राणा सिंह जी, सब लोगों ने कैंपेन किया। सांसद भी मुख्यमंत्री बन? देखिए, मैं ये बातें सारी जो है पार्टी हाईकमान तय करेगा। हाईकमान ही तय करेगा कि हुण सूबे दा हिमाचल दा मुख्यमंत्री आखिर कौन होएगा। इस दे बारे हुण विचार विमर्श होएगा। हुण तक पहला एक कवायद सी कि किसी तरह दे नाल जित हासिल कर ली जाए। सो जनता ने फतवा दे दिता है। हालांकि फसवी टक्कर जिहड़ी है पूरी करड़ी टक्कर दित्ती गई भाजपा वालों और किसी वेले लग रहा सी कि किसी वल भी जिहड़ा है पासा जा सकता है, कोई भी जित हासिल कर सकता है। लेकिन इत्थे हुण कांग्रेस जित वल बददी हुई नजर आ रही है क्योंकि हुण हौली हौली रुझान नतीजा में तब्दील हो रहे हैं। पौंटा साहब तो बीजेपी उम्मीदवार ने जित हासिल की है। शिमला विच कांग्रेस उम्मीदवार हरीश जनार्था की जित हुई है। सो ये हुण तस्वीर सामने आ रही है। सो नूरपुर सीट तो बीजेपी के रणबीर सिंह ने चोण जीती है। सो चोण नतीजे जो हुण सामने आ रहे हैं। हालांकि गुजरात में बीजेपी की लीड बरकरार, उत्ते ही वड्डा मैंडेट इत्थे गुजरात च मिलिया, रिकॉर्ड तोड़ जित हासिल की है पिछली बार नालों जबरदस्त प्रदर्शन। उत्ते ही हिमाचल में जिस तरह के नाल रिवाज है वो रिवाज बरकरार जनता ने रखा है। हुण सत्ता जिहड़ी है वो कांग्रेस के हाथ में जाएगी। हालांकि अगला मुख्यमंत्री कौन होएगा आला कमान तय करेगी। आने वाले समय के इस लैके तस्वीर साफ होएगी, जिस लैके मीटिंगां शुरू हो जाएगियां। अज तो ही मीटिंगां का दौर शुरू हो जाएगा, कौन मुख्यमंत्री जिहड़ा है बनता है। लेकिन इत्थे कांग्रेस खेमे दे विच खुशी बड़ी देर बाद कांग्रेस दफ्तरां दे विच रौनक जिहड़ी है वेखण नूं मिली है।
तो दस दें कि शिमला ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ तमाम ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਨੇ ਨੇ। ਨੂਰਪੁਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲਾਈਜ਼ਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਅਸੀਂ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਖਬਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੁੱਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੀਤ, ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਤ ਦੇ ਲੱਡੂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਦਾ ਲੱਡੂ ਹੈਗਾ ਕਿਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਜ਼ਨਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੀਤ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਧਰਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲੀਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 1-2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੀਡ ਟੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੀਡ ਟੁੱਟਣੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜੇ 40 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੀਡ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੈਅ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਐਸ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਵੀ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਕਿਹੜੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਕਿ ਬੁਰੀ ਖਬਰ? ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਖਬਰ। ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਜਾਂ ਖਿਦਮਤ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਾਈਲੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ, ਹਾਈਲੀ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਰੇਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ, ਹਲਕੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਆਨਰੇਬਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਜੀ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਚਾਹੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮਨ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਤੀਬੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਠੀਕ ਆਉਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਉਣ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪਾਏ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੂਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਟੈਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੈਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ 40 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ 25 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,
ਔਰ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਲੇ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 3 ਤੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੀਡ ਹੈ ਇਹ ਟੁੱਟਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਮੀਤ ਕੋਲੋਂ ਫਟਾਫਟ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਵਾਪਸ ਆਨੇ। ਮੀਤ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਪੂਰੇ ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਬਲ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡੈਮੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਓਪੀਐਸ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ, ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਰਮਜ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੈਜਿਕ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਰਿਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆ। ਹੁਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ 92 ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਟੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਪਾਉਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਦੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਪਹਾੜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਮੈਸੇਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਗਿਆ ਕਿ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, 44 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ, 44% ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ 1% ਯਾਨੀ ਕਿ 55 ਲੱਖ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵੋਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ 1% ਲਾਈਏ ਤਾਂ 55,000 ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ 68 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 68 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 1,000 ਹਰ ਸੀਟ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 68,000 ਤਾਂ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੋਟ, ਲੇਕਿਨ 68,000 ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਈ, 55,000 ਵੋਟ ਪਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਆંકੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਸੀਟ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਅੱਛਾ ਮੀਤ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਰੁਝਾਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਬਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਮੈਂਡੇਟ ਵੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਜਿਕ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 34-35 ਦਾ ਨੰਬਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 68 ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, 35 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ 40 ਦਾ ਅਗਰ ਇਹੀ ਆંકੜਾ ਫਿਕਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹੀ ਆંકੜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਜਿਕ ਨੰਬਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਬਣਨਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਆਡੀਓ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਆਡੀਓ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਫਟਾਫਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਫੈਕਟ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 27 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਰ ਐਂਡ ਪਾਰ ਔਰ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਦੇਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਤੇ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ 54% ਦੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ,
ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਲੱਗ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਆ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਅਲੱਗ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਆਪਣੀ 올ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਐਪਲਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 올ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੇ ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਹੈ ਦੈਟ ਸਟੈਂਡਸ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਵੈਸਟਡ, ਔਰ ਉਹ ਫੰਡ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੰਡਾਂ ਚਲਾਇਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 2004 ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਉਹ 2030 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ 14% ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਣ ਨਾ ਆਉਣ ਕਦੋਂ ਆਉਣ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 올ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਲ ਤੱਕ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਲੀਗਲ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਫੰਡ ਸਟੈਂਡਸ ਇਨਵੈਸਟਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰਤਾ, 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਵਿਦਆਊਟ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇ ਵੀ 40 ਤੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਨਾ ਜ਼ੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਸਨੇ ਲਗਾਇਆ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਜੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਗੋਆ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਯੂਪੀ ਲੈ ਲਓ ਫਾਰ ਦੈਟ ਮੈਟਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 4 MP ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ 4 MP ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਆંકੜਾ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਤੋੜ ਤਾਮ ਦੰਡ ਵੇਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਆંકੜਾ ਬੜਾ ਦੂਰ ਹੈ, 40 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਐ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਆ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੋਡਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰਬ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੀਤ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਵਿੰਦਰ ਮੀਤ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੰਤਮ ਰਾਉਂਡਸ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਰਸਤ ਕਿਹਾ, 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, 70-80% ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 100% ਜਿਹੜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ 1.5 ਘੰਟੇ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਣਿਤ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਗਣਿਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ 54-55% ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਭੁਗਤੀ, 32-33% ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ ਭੁਗਤੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਪੂਤ ਠਾਕੁਰ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 50-50% ਭੁਗਤੀ ਹੈ, ਦੋਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ OPS ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਆ, OPS ਦੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, 올ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 2.5 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ 4 ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 7-8 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ 7-8 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 올ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੋਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਭੁਗਤੀ। ਹਾਲਤ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ CM ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠਾਕੁਰ ਹੀ CM ਰਹੇ, ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ
ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਠਾਕੁਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹੀ ਸੀਐਮ ਰਹੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਠਾਕੁਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਝੁਕਾਵ ਰਿਹਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਝੁਕਾਵ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਣਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਬਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਠੇ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਰੇ ਨੇ। ਮੋਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਨਾਲੀ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਠਾਕੁਰ ਹਾਰੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਲਾਲ ਮਾਰਕੰਡਾ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਫਤਿਹਪੁਰ ਤੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਠਾਨੀਆ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਸੀਐਮ ਜੈਰਾਮ ਹੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਪਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਧਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੋਟ ਕੱਟਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਹਿਲਜੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਜੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਐਮਸੀਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੰਪਿੰਗ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਹਰੇਕ ਕਿਆਸ ਰਾਈ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਠੱਗ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਦੇ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ, ਲੁਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਜੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕੀ, ਜਹਾਜ਼ ਕੀ, ਹੋਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਵੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਉਹ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖੱਬੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਏਜੰਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਐਮਸੀਡੀ ਬਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਏ? 15 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੀ, ਜੇ ਇੰਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਾੜੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਏ? ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਤੀਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ G20 ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਾਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ, ਪੀਸ, ਟੈਰਰ ਫ੍ਰੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕਲ ਫਾਰ ਵੋਕਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਲੋਨ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣ, ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੈ, ਜੋ ਘਰ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ ਕਾਹਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 1000 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੇਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਂ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ MSP ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਤੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ 7,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਬਾਹਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਚੱਕੇਗਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਨਾ DSR ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤੋ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਗਿਆ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹਿਮਾਚਲ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੰਨੇ ਜਾਮ ਧਾਮ ਨਾਲ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਪੈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਥੋਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਗਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਲੜੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਤੇ ਲੜਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਹਾਵਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਥੋਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਗਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਗੜਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਗੋਪਾਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਦੇ ਆਰ ਲੂਜ਼ਿੰਗ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਥਿਨ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਆਈਬੀ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਹਾਂ, ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਥੋਂ ਲਿਖਾ ਲਓ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ 5 ਪਤਾ ਨਹੀਂ 5 ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ 6 ਹੁੰਦੇ ਕਿ 4 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਰਫ ਠੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੀਤ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਮੀਤ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਲੋਕਲ ਜਨਤਾ ਕਿਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ? ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਸਾਲ ਉਹਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਬੰਦੇ ਦਾ ਟਿਕਾਣੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸੀਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪਹਾੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ 1985 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ, 90 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ 93 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ 98 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਹੈਗਾ, ਰਿਵਾਜ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਾਈਨਲ ਆંકੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਦਲਾਵ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੁਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ, ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਟਾਈਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਸੰਭਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਪਏਗਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟੀ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੁਛ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰੀਸ਼ ਜਨਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੰਡੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 40 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਟੁੱਟਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। 26 ਬੀਜੇਪੀ, 39 ਕਾਂਗਰਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ।